Hello, my dear students, and welcome in a new unit for this day. Today we are going to start Unit 8, and the title of our unit is A Point of View. And we are going to start a new lesson. The title of our lesson is Wildlife World. So, my dear students, open your pupils book on page number 78. So, we are going to start part 1 from our lesson for this day. My dear students, let's start our lesson for this day. The title of our lesson is Wildlife World. أهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد لهذا اليوم، ودرسنا هو بعنوان عالم الحياة البرية. First of all, my dear students, let's describe the pictures on our book. What can you see in picture number 1? We can see here elephants, and these elephants are in a cage. And also we can find that there is no room to move. نرى أعزائي الطلبة من الصورة الأولى الموجودة في كتابنا أن هناك فيلة موجودة في قفص ولا يوجد مساحة كافية لكي تتحرك هذه الفيلة. Let's go to picture number 2. What can you see? We can see here zebra animals, and these animals are in the wild life. They can move and live peacefully, and there is enough space in order to live peacefully. Picture number 3. We can see here a mother of zebra and its baby. We have to protect natural habitats. نرى في الصورة الثانية والثالثة حيوانات الحمار الوحشية تعيش في الحياة البرية، حيث تتحرك بكل طلاقة وبكل أمان، ونحن بحاجة من أجل حماية هذه المواطن للحيوانات لكي تعيش بأمان. Now, my dear students, you have 2 minutes to read this page. And while you are reading, try to find out the answers for the questions that are shown to you. Let's start with the first question. Why did Julie like going to zoos when she was younger? لماذا كانت تحب جولي الذهاب إلى حدائق الحيوان عندما كانت أصغر عمرا؟ You can find, my dear students, the answer for this question in this paragraph. Who tell me what is the title for this? What is the answer for this question? The answer is because it was really great seeing animals close up. لأنها كانت تعتقد وتحب مشاهدة الحيوانات عن قرب، لأن ذلك بالنسبة لها كان شيئا عظيما ورائعا. Now let's go to question number 2. What happens to lions who born in captivity? ماذا يحدث للأسود التي تولد في الأسر؟ Captivity بمعنى الأسر. You can find the answer for this question in paragraph number 2. The answer is lions born in captivity never learn to hunt, and they can't use any of their natural instincts. الأسود التي تولد في الأسر لا تتعلم أبدا كيفية الصيد، وأيضا لا تستخدم غرائزها الطبيعية التي هي موجودة لديها. Now let's go to question number 3. What is a sign of stress to a tiger? ما هي علامات الغضب والتوتر للنمر؟ You can find the answer for this question here in this paragraph. The answer is continual passing. هي استمرارية ماذا؟ إنه بنشوف الأسد passing بمعنى دائما يمشي وهو ماذا؟ متوتر. panting أيضا يكون يلهث. and bounding of bows وأيضا ماذا؟ يقوم يخبط أو ماذا نقول يطرق مخالبه على الأرض وهو يمشي. is a sign of stress. هي علامة للتوتر والغضب. from boredom من الملل الذي يعيش فيه بحيث هو لا يفعل شيء في القفص الموجود فيه، وأيضا from an isolation العزلة.
لأنه يعيش بعزلة عن باقي الحيوانات، عن الطبيعة التي هو يجب كان أن يولد فيها. Now let's go to question number 4. What do many zoos use animals to? ماذا تستخدم حدائق الحيوانات هذه الحيوانات؟ بأي شيء تستخدم هذه الحدائق الحيوانات وتضعها في أقفاص؟ لماذا؟ وبأي شيء تستخدمها؟ The answer for this question: many zoos use animals to entertain visitors. العديد من حدائق الحيوان تستخدم الحيوانات كنوع من التسلية والترفيه للزائرين and to make money، وأيضا من أجل تكوين أو جلب مصاري لها، لأنه عندما تكون في حديقة الحيوان أنواع مختلفة من الحيوانات هذا يجلب الزائرين لها باستمرار، وبذلك يكون الناس نقودا كثيرة. Now, my dear students, let's find out what is our lesson talking about. Let's start. Members of you, this month we are posting this opinion. في هذا الشهر لقد تم نشر استطلاع عن آراء الناس، وطبعا أخصوا فئة معينة من الناس اللي هي عنا التينيج اللي هم المراهقين اللي أعمارهم بتكون عنا من 16 سنة. طبعا هذا الاستطلاع نشروه على موقع اسمه WW Member من قبل شخص أو فتاة اسمها جولي سميث، وطبعا نشرت ماذا هاي الأفكار وهاي الأشياء اللي رح ندرسها بدرسنا عن الحيوانات وعن حدائق الحيوان. رح نتعرف أول إشي على الموضوع الأول اللي طرحته جولي اللي هو Keep away from zoos, keep wild life wild. هنا في الفكرة الأولى اللي طرحتها جولي اللي هم ابتعدوا عن حدائق الحيوانات ونحافظ على الحياة البرية. جولي حكت في بداية استطلاعها: When I was younger, I used to like going to zoos. لما كانت أصغر عمرا كانت معتادة وكانت تحب كتير الذهاب إلى حدائق الحيوان. It was really great. كان لها شيء عظيم بالنسبة لها إنها seeing animals، مشاهدة الحيوانات close up عن قرب. As I have grown older، ولكن عندما كبرت I have begun to realize precisely، أصبحت تدرك تماما precisely معناها تماما what sort أي نوع أو sort بمعنى نوع أو شكل of existence تواجد the animals have and I don't visit zoos anymore. لما كبرت أكثر أدركت تماما نوع تواجد وأسباب تواجد هذه الحيوانات في حدائق الحيوان، ولم تعد تزور حدائق الحيوان anymore بعد ذلك أبدا. Unnatural habitat. طبعا هون الفكرة الثانية اللي عرضتها جولي اللي هي عنا habitat بمعنى موطن أو المكان اللي بيعيش فيه الحيوان هذا، وطبعا المكان اللي بتعيش فيه هذه الحيوانات المفروض أنها تعيش في الطبيعة أو في الحياة البرية، ولكن في حدائق الحيوان أصبحت unnatural، هي موطن غير طبيعي. Animals in zoos are not free. حكت عنا هون جولي إنه حدائق الحيوان بالنسبة للحيوانات هي أماكن مش حرة تمارس حياتها بكل حرية. They can't go where they like. لا تستطيع هذه الحيوانات الذهاب لأي مكان هي تحبه. They can't live in a natural family group. أيضا لا تعيش في حياة عائلية أو مجموعات عائلية بشكل طبيعي. إحنا عارفين إنه كل نوع من الحيوان يعيش في مجموعة، وإحنا هالمجموعة بنسميها قطيع. طبعا لما بتكون الحيوانات هاي موجودة في حدائق الحيوان ما راح تعيش في قطعان تحمي حالها وتتعلم حياتها الطبيعية. The best zoos try to give the animals the most natural habitat that they can. لك أفضل حدائق الحيوان try to give بتحاول أنها تعطي الحيوانات أقصى درجات أو أنواع الحياة الطبيعية أو الموطن الطبيعية اللي هي بتقدر توفر لهذه الحيوانات. But a truly natural habitat، ولكن
الموطن الطبيعي الصح لهذه الحيوانات is impossible. مستحيل إنها توفر حدائق الحيوان، لأنها بيكون لها بيئة، طبيعة، حياة، تنقل مختلف. لما بتكون الحيوانات في الطبيعة والحياة البرية غير لما بتكون في طبيعة أنشأتها حدائق الحيوان. lions born in captivity. بحكي لك هون عنا الأسود عندما تولد captivity بمعنى الأسر. never learn to hunt. عندما تولد الأسود في الأسر، والأسر هي هون المقصود فيها داخل حدائق الحيوان. never learn to hunt. طبعا ما بتقدر تتعلم كيف إنها تصطاد فرائسها لتتغذى عليها. they can't use any of their natural instincts. أيضا ما بتقدر تستخدم غرائزها. in my view. طبعا جولي بتحكي برأيي أو بوجهة نظري that is cruel. هذا شيء قاسي. لننتقل الآن إلى الفقرة الثانية اللي هي عنا animal stress، الغضب اللي بتعيشه الحيوانات الموجودة في حدائق الحيوانات. unless you understand animal behavior. ولك إذا لم تفهم أنت تصرف هذا الحيوان you will not notice animal stress. ما رح تلاحظ إنه هذا الحيوان هو غاضب ومنزعج. when you see a tiger. عندما ترى أسد walking يمشي. إحنا بنشوف الأسد يمشي، ولكن طريقة وتصرف الأسد أو عفوا التايجر النمر وهو يمشي بتعبر عن غضبه. ولكن ما هي المعالم والأشياء اللي بيعملها هذا النمر بتعبر عن غضبه وتوتره؟ walking up and down يعني ماشي ذهابا وإيابا. You might notice how strong and dangerous it looks. وهو ماشي ذهابا وإيابا يعني رايح جاي، بتشوفوا إنه قديش هذا النمر هو قوي وخطير. You may not know that this continual passing. أنت ما رح تعرف continual هو مستمر، passing خطواته المستمرة اللي هو رايح جاي فيها. panting وأيضا أثناء مسيره ذهابا وإيابا في القفص اللي هو محجوز فيه أو المكان المخصص لتواجده هو panting يلهث. and bonding of bows هو يمشي بيكون عم بضرب بمخالبه على الأرض. هاي كلها الأشياء اللي بيعملها عنا التايجر النمر is a sign دليل أو علامة of stress from boredom. هي دليل وعلامة غضبه من boredom الملل and from isolation العزلة. متعود النمر إنه يتحرك وينطلق بقوة وسرعة وبحرية في الغابات في البراري، ولكن لما بيكون محجوز في قفص أو في مكان مهيئ له يمكن يكون مكان مو كبير كتير، فهذا بسبب توتر لهذا النمر وباقي النمور والأسود. It is not natural behavior. طبعا هذا اللي بنشوفه إحنا من النمر هذا مش تصرف طبيعي، هذا تعبير عن ملل boredom و-isolation عن العزلة. Tigers do not do this in the wild. النمور لا تفعل هذا في الحياة البرية wildlife أو wild في البراري. Now let's go to another view. ننتقل الآن إلى وجهة نظر ورأي آخر قالت وعبرت عنه جولي اللي هو عنا exploitation اللي هي عنا الاستغلال وعمل دعاية من أجل الاستثمار الحيوانات الموجودة في حديقة الحيوان. exploitation بمعنى استغلال واستثمار عن طريق عمل دعاية. Many zoos use animals for entertain visitors. العديد من حدائق الحيوان تستخدم الحيوانات الموجودة فيها من أجل إنها تسلي الزوار and to make money. وبالمقابل هي تجلب وتصنع مصاري بزيارة الناس لهاي حدائق الحيوان باستمرار ليشوفوا أنواع جديدة من الحيوان، والحيوان هذا ماذا يفعل، ماذا تعلم شيء جديد يبهر ويمتع الناس. If people think that it's okay to treat animals in this way.
الناس بحكي لك إذا الناس اعتقدوا إنه مع هاي المعاملة للحيوانات في هذه الطريقة they will not try to help animals in the wild. إذا الناس فكرت إنه هذا الشيء ممتع وحلو كتير بهاي الطريقة رح تضل الحيوانات موجودة بحدائق الحيوان وما رح يساعدوا الحيوانات إنها ترجع على البرية اللي هي موطنها الأصلي. They will think that it doesn't matter. راح يعتقدوا إنه هذا شيء مش مهم وهذا شيء أساسي إنها تتواجد الحيوانات في حدائق الحيوان. What happens to animal habitats؟ طبعا هذا الذي يحدث لحدائق الحيوانات. Now let's go to action for wildlife. ردة الفعل تجاه حياة الحيوان البرية. I am a member of wildlife world. تحكي جولي هي عضوة في عنا حماية البيئة العالمية. طبعا هي البيئة البرية للحيوانات. Because I think that wild animals should be just that. لأنها تعتقد إنه الحيوانات البرية يجب أن يكون موطنها في الحياة البرية. I tell all my friends. أخبرت هي كل أصدقائها and my brother and sisters about zoos. وأيضا خبرت أخوها وأخواتها عن حدائق الحيوان. يجب أن نمنع تواجد هذه حدائق الحيوان. I explain why they shouldn't go to them. وضحت explain وضح لماذا يجب علينا أن لا نذهب إلى تلك حدائق الحيوان. Tell your friends and family too. أخبروا أيضا ماذا أصدقائكم وعائلتكم عن هذا الشيء أننا لا يجب أن نذهب إلى حدائق الحيوان. Animals have a place in our lives. الحيوانات لها مكان خاص في حياتنا. And they ought to have a place in the world. ويجب لها أو يجب على هذه الحيوانات أن يكون لها مكان خاص في العالم وهو الحياة البرية الطبيعية. Do people need to occupy every corner of the world؟ هل يجب أو هل يحتاج الناس أن يستغلوا ويحتلوا كل زاوية وكل مكان في العالم؟ We probably could. باستطاعتنا استغلال كل مكان في العالم. But I am convinced that we mustn't. ولكن جولي حكت إنها هي convinced مقتنعة إنه لازم نخلي مكان إنه الحياة للحيوانات تعيش فيها بكل حرية وهي الحياة البرية. Now, my dear students, pick up your pencils and write down the parts of a speech that I am going to mention. أعزائي الطلبة، التقطوا أقلامكم الرصاص وقوموا بكتابة أقسام الكلام التي سوف أذكرها. Let's start. عنا members view. الإس الموجودة هنا هي possessive noun تدل على إس الملكية، ملكية ذلك الشخص لشيء معين. We are posting. are مع posting present continuous verb فعل مضارع مستمر from preposition. younger comparative adjective مقارنة هي عنا صفة مقارنة. طبعا مقارنة بتكون بين شيئان. like عنا هون إجت infinitive verb فعل مجرد لأن جاء قبلها to. going هي عنا صيغة الجرند اسم المصدر. We are really adverb ظرف هي عنا أو حال تيجي. great adjective صفة. have begun present perfect verb. precisely it is adverb. go infinitive verb فعل مجرد لأنه جاء قبلها كان وكان إحدى كلمات المودلز فيرب هي إحدى كلمات الأفعال الناقصة وإذا جاءت يجب أن يكون الفعل بعدها مجرد. natural adjective صفة best it is adjective. most natural superlative adjective صفة تفضيل.
habitat noun, truly adverb, natural adjective, impossible adjective معناها مستحيل، ونatural اللي قبلها اللي حكينا adjective هي طبيعي. to hurt هي عنا hurt infinitive verb لأنه جاء قبلها to. cruel adjective بمعنى قاسي. let's continue لنكمل أعزائي الطلبة. understand simple present verb فعل مضارع بسيط. notice بمعنى يلاحظ. it is infinitive verb فعل مجرد لأنه جاء قبلها might، وmight هي إحدى أفعال المودلز اللي هي أفعال الناقصة مثل كان وcould وshould. يكون الفعل بعدها فعل مجرد يعني infinitive verb. may هي أيضا من أفعال المودلز infinitive verb فعل مجرد. لننتقل الآن إلى الفقرة اللي بعدها اللي هي عنا entertain أيضا infinitive verb فعل مجرد لأنه جاء قبلها to. if هي conditional هي الشرطية. think simple present verb فعل مضارع بسيط، والمودل verb من الأفعال عنا الناقصة، وتراي جاء بعدها الفعل مجرد إذا تراي infinitive verb. matter simple present verb فعل مضارع بسيط، وعرفت أنها فعل مضارع بسيط لأنه جاء قبلها كلمة does، و does هي من الأفعال المساعدة وتم وضعها من أجل النفي. animal هي عنا adjective لأنها هنا جاءت adjective لأنها جاءت مواطن الحيوانات، إذن هي هنا توضيح للمواطن، هي مواطن خاصة بالحيوانات. ولننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة اللي هي معنى should أيضا من الأفعال المودلز إلى أفعال الناقصة، والأفعال الناقصة سميت ناقصة لأنها تحتاج بعدها فعل يتمم معنى الجملة والحدث الذي تم حدوثه. be infinitive هنا جاءت فعل مجرد. just adverb. about preposition. to أيضا بمعناها وهي adverb. our its pronoun. or to in modal verb من أفعال الناقصة. have infinitive verb. و probably it is adverb. My dear students, don't forget to write down the parts of speech. أعزائي الطلبة لا تنسوا أن تكتبوا أقسام الكلام التي تم ذكرها بالفيديو فوق. قل كل كلمة تم ذكرها. Now my dear students, listen carefully to the reading for this lesson. Wildlife World. Members view. This month we are posting this opinion from 16-year-old WW member Julie Smith. Keep away from zoos. Keep wildlife wild. When I was younger, I used to like going to zoos. It was really great seeing animals close up. As I have grown older, I have begun to realize precisely what sort of existence the animals have, and I don't visit zoos anymore. Unnatural habitat. Animals in zoos are not free. They can't go where they like. They can't live in a natural family group. The best zoos try to give the animals the most natural habitat that they can, but a truly natural habitat is impossible. Lions born in captivity never learn to hunt. They can't use any of their natural instincts, and in my view, that is cruel. Animal stress. Unless you understand animal behavior, you will not notice animal stress. When you see a tiger walking up and down, you might notice how strong and dangerous it looks. You may not know that this continual passing, panting, and pounding of paws is a sign of stress from boredom and from isolation. It is not natural behavior. Tigers do not do this in the wild. Exploitation. Many zoos use animals to entertain visitors and to make money. If people think that it's okay to treat animals in this way, they will not try to help animals in the wild.
They will think that it doesn't matter what happens to animal habitats. Action for wildlife. I am a member of Wildlife World because I think that wild animals should be just that wild. I tell all my friends and my brother and sisters about zoos. I explain why they shouldn't go to them. Tell your friends and family too. Animals have a place in our lives and they ought to have a place in the world. Two people need to occupy every corner of the world? We probably could, but I'm convinced that we mustn't.